नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरिचा गिलहोत्रा। पहला पेश ने चौनिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभपात्रियों नाल कीता संवाद। इस तहत हुशियारपुर के पिंड उहरपुर विखे सरकारी मिडल स्कूल विच इस संवाद नाल केंद्रीय वनज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश भी जुड़े। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया अनुसार केंद्र सरकार ने किसी भी केंद्रीय स्कीम विच पंजाब दा पैसा नहीं रोकिया। इस साल सावनी दी रुत दौरान 2 बार हड़ा के बावजूद सूबे नूं झोने दी बंपर फसल होई नसीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे किसानां दी आमदन दुगनी करन दी गारंटी दे वड्डे भरोसे नूं रंगत आउणी शुरू। कौमी लोक अदालत तहत पंजाब के वख-वख शहरों में लगियां अदालतां दौरान लोक मामलों की हुई सुनवाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभपात्रियों नाल संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद देश के हर नागरिक तक पहुंच यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि देश नूं केंद्र सरकार दीयां जनहित योजनावां ते मोदी दीयां गारंटियां ते यकीन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार पिछलियां सरकारां वांग मां बाप की सरकार नहीं है, सगों माता पिता की सेवा करने वाली सरकार है। यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत। इस मौके सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दसिया कि पिछले 3-4 हफ्तियां विच 40,000 तो वध कैंपां विच 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी हाजिरी दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि नौजवान भी इस यात्रा विच डिजिटल तरीके नाल शामिल हो रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह यात्रा एक जन अंदोलन बन गई है ते हर व्यक्ति इसका दूत है। सरकार गरीब की होगी, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला, मजदूर, जवान और किसान की होगी। और पिछले 9.5 वर्ष दिखाते हैं कि आपके अनथक प्रयासों ने देश में एक नया बदलाव लाए। जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा पटियाला के कस्बा डकाला विखे केंद्र सरकार वालों कमजोर वर्गां लई चलाईयां जा रहीआं भलाई स्कीमां बारे जानू करवाउण ते लाभपात्रियां नूं सेवावां देण लई वख-वख विभागां वालों कैंप लगाया गया। इस मौके केंद्रीय सेहत ते खाद मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़, भाजपा की महिला पंजाब प्रधान बीबा जय इंदर कौर समेत पटियाला की संसद मैंबर प्रनीत कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा मोदी दी गारंटी नूं लैके संबोधन सुनिया। इस मौके केंद्रीय सेहत ते खाद मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को संबोधन करदियां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीयां चलाईयां जा रहीआं स्कीमां दा लोग वध तो वध लाहा ले रहे ने। मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदियां मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसी भी केंद्रीय स्कीम विच पंजाब दा पैसा नहीं रोकिया। उन्होंने कहा कि केंद्र दी स्कीम ते जे पंजाब सरकार आम आदमी क्लीनिक दा बोर्ड लगा के भारत सरकार दी घर-घर मुफ्त इलाज दी स्कीम दा फायदा आप लेना चाहती है तो फिर पैसा भी वो आप ही खर्चे। गारंटी की गाड़ी का फायदा क्या है? हम सब लोगों को ये समझना है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव में आने वाली है। सभी जगह पे भारत सरकार की योजनाओं का लाभ जिन्होंने मिला है, ये सभी को एक कार्यक्रम में उपस्थित रह के मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। किसी को आयुष्मान भारत सरकार वालों भेजी विशेष जागरूकता वैन वालों सरकार दीयां 17 महत्वपूर्ण योजनावां नूं लोकां तक पहुंचाउण तो इलावा यात्रा दौरान संभावी लाभपात्रियां नूं घेरे च शामिल करन रही है।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜੀਰੀ ਮੁੜ ਬੀਜਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਦ ਕਟੋਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 205 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਔਸਤ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ FCI ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 185.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਨੇ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸੀਗੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ 210 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਤਕੀ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ FCI ਨੇ 186 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਤਕੀ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਕਰੋਪੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਬੰਪਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ FCI ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,86,000 ਮੀਟਰ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਟੋਲਾ, ਸੁਲਰ ਕਰਾਟ, ਸੁਲੂਰ ਤੇ ਤਰਜੀ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨੇਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ
ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੌਂਕ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 9 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ 3800 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ 3 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 13000 ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔੜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮਾਰਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
इस दौरान केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने हत्थी ड्रोन उड़ा के स्प्रे तकनीक बारे जमीनी जानकारी हासिल की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ एक ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ प्रोग्राम पेश किया गया, जिस विच स्कूल के बच्चों ने रंगारंग वणगियां पेश कीतियां। ब्यूरो रिपोर्ट कैमरामैन अमरजीत सिंह ते बलिंदर सिंह नाल मैं रमाशंकर, दूरदर्शन समाचार केंद्र जलंधर। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।